Okay, so we'll wait 1 more minute. Okay. So today you have test at 5 o'clock or between 5 to 5:30. You need to start the exam. Test is for already the mark already decided. 40 mark test, 1 hour duration. And what are the chapters? What are the topics or chapters to be covered for the test? Now we'll discuss first. Then we'll go to the class. Anybody? So it is must biotech, either biotech full chapter or second half of the chapter. Second half of the chapter is starting from the process of biotech. Process of biotech na isolation of DNA. Isolation of DNA the downstreaming process. Final the end of the chapter. That chapter is very small, half of the chapter only. The microbes in human welfare. That chapter plus this. Any discussion, anything you want to say? Is it working? Yes, sir. Microbes in human welfare வந்து ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. சின்ன சாப்டர் தான். இன்னொன்று வந்து பயோடெக்ல வந்து செகண்ட் ஹாஃப் தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து குயிக்காக நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிடுங்க. செகண்ட் ஹாஃப் இப்போ நடத்தின வரைக்கும் நேற்று நடத்துனது இன்னைக்கு நடத்துனது அதெல்லாம் அந்த மட்டும் தான் கவர் ஆகும். ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏல வந்து இந்த இன்னைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ண போர்ஷன்ஸ் இது வரைக்கும். ஸோ தட் இஸ் ஃபார் த டுடே டெஸ்ட். That is very small, half of the chapter. Okay, that's why I included microbes in human welfare. You are not to written the test in the chapter. So அதுக்கு ரிவிஷன் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு டேர்ம் 1க்கு எக்ஸாமுக்கு சிலபஸ் ஏற்கனவே கொடுத்துட்டோம். நீங்கள் அதை பார்த்துங்க. அரௌண்ட் 8 சாப்டர்ஸ் வரும். ஃப்ரம் பிகினிங்லேருந்து டில் பயோடெக் அப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. அதுதான் நம்ம நடத்திக்கலாம், இல்லாட்டா ரிவிஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்ளிகேஷன் பயோடெக் அடுத்த சாப்டர். ஸோ தட் வில் பி that is removed from the term 1 exam. So term 1 exam வந்து இன்னைய கிளாஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு பிகினிங் டுடே கிளாஸ் அது வரைக்கும் உள்ள போர்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கவர் ஆகும். சில போர்ஷன்ஸ் கவர் ஆகாததால டெலிட்டட் போர்ஷன்ஸ் வந்து கவர் ஆகாது. எப்படின்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கவர் ஆகாது. உங்களுக்கு வந்து எவல்யூஷன் வராது. எவல்யூஷன் வந்து ஸ்டேட் போர்டுக்கு கிடைக்காது, வராது. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து டெஸ்ட்டுக்கு. ஸோ எனி இஷ்யூஸ் இந்த டேர்ம் 1 எக்ஸாமுக்கு வந்து இதை பார்த்துங்க. இப்போ டுடே டெஸ்ட்டுக்கு வந்து மைக்ரோப்ஸ் இன் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் பிளஸ் இன்னொன்று சொல்ல போனால் இன்னைக்கு உள்ள டாபிக் செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த கரண்ட் சாப்டர். The title is Process of Recombinant Biotechnology, starting from isolation of DNA from the cell. Okay, isolation of DNA to the downstreaming process. End of the chapter. அதான் லேட்டாக யாராச்சும் வந்தாங்கன்னா இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுங்க. I'll give a message, send message also. The topic for the today test. Topic for the today test, once again I am telling you, microbes in human welfare, full chapter, and the current chapter, second half of the current chapter. That is the process of recombinant DNA technology. Okay, so last class so far, any topics, anything, if you find it difficulties, you can tell me now. We'll discuss before we starting the other topic. We'll complete it. So isolation of DNA we discussed, and PCR we discussed. These are the two major topic we discussed yesterday. Isolation of DNA. Isolation of DNA. How to isolate anything? Any doubt in that? Linkage. Suppose you are taking bacterial cell. What is the enzyme substance used for isolating DNA? Enzyme நம்ம bacterial cell எடுக்கிறோம். இப்போ என்ன கொடுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட்? ஏதோ ஒரு enzymes வேணும் to dissolve capsule and cell wall dissolve பண்றதுக்கு enzyme. What is that? தெரியுமா? Lysozyme. Very good. Lysozyme bacterial cell தான். இது என்னன்னா up to cell membrane வரைக்கும் தான். செல் வால் கேப்சூல் அதெல்லாம் டிசால்வ் பண்ணிக்கிறோம். இன்கேஸ் பிளான்ட் செல் அப்படின்னு இருந்தா பாவி என்ன சொல்லணும், பிளான்ட் செல்லா இருந்துச்சுன்னா அது என்ன செய்யலாம், நம்ம எடுக்கிற செல் லீஃபா இருக்கலாம், ஏதாவது ஃப்ரூட்டா இருக்கலாம். அட்மிட் பண்ண சொல்றாங்க சார். என்னமா அட்மிட் பண்ண சொல்றாங்க சார். ஓகே.
எனக்கு வரலையே, மெசேஜ் வரலையே. நார்மலாக ஹைலைட் ஆகும், எங்க இருக்குன்னு தெரியல, வரல. திரும்ப வேணா கொடுக்க சொல்லுங்க பார்த்தீங்கன்னா. ஆனால் வந்து எனக்கு வரல, நான் ஸ்க்ரீன் ஷேரிங்ல தான் இருக்கு. ஓகே, சரி. இப்போ வந்து அதுக்கு பிளான் செல் இருந்துச்சுன்னா என்ன செய்யலாம்? இன் கேஸ் இட்ஸ் பிளான் செல் as a செல்லுலேஸ். ஏன் செல்லுலேஸ் யூஸ் பண்றோம்? To break the cell wall. To break the outer cover cell wall, because cell wall is made up of cellulose and the polysaccharide sugar. Okay, polysaccharide sugar irukka dissolve பண்றதுக்கு cellulose digest பண்றதுக்கு cellulase ASC ல முடிஞ்சா enzyme, OSC ல முடிஞ்சா sugar நார்மலா. So cellulase enzyme யூஸ் பண்றோம். இப்போ cellulase enzyme யூஸ் பண்ணா கம்ப்ளீட்டா அது dissolve பண்ணாது, DNA வரைக்கும் ஃப்ரீ பண்ணாது. உடனே செல் வால் ரிமூவ் பண்ணிடும், செல் மெம்பரேன் வரைக்கும் இருக்கும். இன் கேஸ் ஆஃப் ஃபங்கஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஃபங்கஸ் எடுக்கிறோம், அப்போ என்ன பண்ணலாம்? அது என்ன திவ்யா சொல்லலாம். ஃபங்கஸ் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு என்ன செய்யலாம்? ஃபங்கல் வால் கைட்டினேஸ். வெரி குட். ஃபங்கல் வால் வந்து இந்த மேக்கப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மேக்கப்ல இருக்கும். ஸோ அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஃபங்கை வந்து டிஃப்ரெண்ட் குரூப், பிளான்ட்லையும் சேர்க்கல, அனிமல்லையும் சேர்க்கல. ஹெட்ரோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன் சொல்றோம்ல, அது வந்து cannot prepare their own food. அது வந்து அனிமல், நம்மலாம் ஹெட்ரோட்ரோபிக் நியூட்ரிஷன், நம்ம வந்து ஓனா நம்ம போட்டோசிந்தசிஸ் பண்ண முடியாது, நம்ம டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுபோல ஃபங்கஸ் வந்து நம்மள மாதிரி நியூட்ரிஷன் வேற மாதிரி இருக்கும், பட் குளோரோஃபில் கிடைக்க இல்லை, அதனால ஹெட்ரோட்ரோபிக் மாறிடுச்சு. பட் செல் வால் இருக்குல்ல, அது வந்து பிளான்டோட சேர மாட்டேங்குது. பிளான்ட்ல எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா செல்லுலோஸ் இருக்கு, அதுக்கு மட்டும் கைட்டின் இருக்கு. கைட்டின் வந்து அனிமல்ஸ்ல நிறைய இருக்கு, கெரட்டின் கைட்டின்ஸ் இருக்குல்ல, அது போல இருக்கு, அதனால தனியாக பிரிச்சுட்டாங்க. ஸோ செல் வால் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கைட்டின். கைட்டினை டிசால்வ் பண்ணணும்னா கைட்டினேஸ் என்சைம் யூஸ் பண்றோம். ஸோ இதுதான், இதை போல வந்து யூஸ் பண்றோம். இப்போ எல்லாமே வந்து இந்த 3 படிச்சிட்டோம். அனிமல் மட்டும் அதில் படிக்கல. ஆக்சுவலாக என்னென்ன என்சைம் யூஸ் பண்ணுறது லிஸ்ட்ல கொடுக்கல. ஏன் கொடுக்கலன்னா, இப்போ ஃபங்கஸாக இருக்கட்டும், பாக்டீரியாவாக இருக்கட்டும், இல்லை பிளான்டா இருக்கட்டும், இந்த எக்ஸ்ட்ரா செல் இருக்குல்ல, அவுட் சைட் செல் வால் இருக்குல்ல, அவே ஃப்ரம் த பிளாஸ்மா மெம்பரேன், பிளாஸ்மா மெம்பரேன் மேலே உள்ளதான் கரைச்சிருக்கோம். இப்போ பிளாஸ்மா மெம்பரேன் வரைக்கும் வந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கேன். இப்போ வந்து பிளான்ட் செல்லில் வந்து செல்லுலோஸ் போடுறோம், செல்லுலோஸ் போயிடுது, செல் வால் போயிடுது. செல் வால் போயிடுச்சுன்னா இப்போ வந்து என்னாச்சுன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் டு அனிமல் செல் தான். ஏன்னா செல் வால் கிடையாது, செல் மெம்பரேன் இருக்கு. ஸோ அப்புறம் அடுத்த என்சைம் போடணும். ஸோ இது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் என்சைம். இப்போ எல்லாமே வந்து ஈக்குவல். பிளான்ட் செல் வந்து செல்லுலோஸ் போட்ட பிறகு ஈக்குவல் டு அனிமல் செல். அனிமல் செல் எப்படி இருக்கும் அதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும். இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ரோட்டீன் டைஜஸ்ட் பண்றதோ இல்லை லிப்பிடை டைஜஸ்ட் பண்றதோ அதை போல என்சைம்ஸ் போகும். ஓகே, அதுதான் நிறைய வந்து ஜென்ரலா நீங்க சொல்லிடலாம், ப்ரோட்டீஸ், லைபேஸ், கார்போஹைட்ரேட்ஸ், என்சைம் போடணும். ஆர்என்ஏஸ் போடணும். ஓகே, the enzyme which dissolve RNAs, அதுக்கு என்ன பண்ணா RNA நமக்கு தேவையில்லை, நம்மளுக்கு DNA மட்டும் தான் வேணும், மீதி எல்லாமே எலிமினேட் பண்ணிடணும், டிசால்வ் பண்ணிடணும். ஸோ RNA இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், அது டிசால்வ் பண்றதுக்கு நிறைய RNA இருக்கு செல்லுல. என்னன்னா rRNA இருக்கும், tRNA இருக்கும், mRNA இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டிசால்வ் பண்ணிடணும். ஸோ வாட் இஸ் த என்சைம்ஸ் யூஸ் டு டிசால்வ் திஸ்? RNA-வை டிசால்வ் பண்ற என்சைம், the enzyme which digests RNA. Shiny சொல்லுமா? Ribonuclease. Ribonuclease. Okay, that's it. RNAs ஸ்டார்ட் சொல்லலாம், இல்லைன்னா ribonuclease. ASC கடைசியில் சேர்த்துக்கணும். என்சைம் ribonuclease எல்லாம் சேர்த்து எல்லாமே வந்து ஆல்மோஸ்ட் டிசால்வ் ஆயிடுச்சு. ஒரே ஒரு என்சைம் மட்டும் போடக்கூடாது. யோசிக்க, ஒரு என்சைம் மட்டும் நம்ம போட்டாச்சுன்னா நம்ம பர்பஸ் சால்வ் ஆகாது. ஒரு என்சைம் மட்டும் போடக்கூடாது. என்ன என்சைம் மட்டும் போடக்கூடாது, மீதி எல்லா என்சைம் போடலாம். கார்போஹைட்ரேட் டிசால்வ் பண்ணலாம், லிப்பிட் டிசால்வ் பண்ணலாம், எல்லாத்தையும் பண்ணிடலாம். RNA-வும் டிசால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஒரே ஒரு என்சைம் மட்டும் போடக்கூடாது. வாட் இஸ் தி நேம் ஆஃப் தி என்சைம்? யூ ஷுட்ன்ட் பி ஆடிங் during extraction of DNA அப்படின்னு क्वेश्चंस உங்களுக்கு கேட்கலாம். யோசிக்க சொல்லணும். கேட்கலையா டேனிஷ்? சார், இந்த என்சைம் மட்டும் ஆட் பண்ணக்கூடாது. நம்ம பர்பஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் DNA. இப்போ ஒரு என்சைம் ஆட் பண்ணக்கூடாது. எந்த என்சைம்ஸ்? The enzyme we should not add. Other enzyme we can add it. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப், ஐசோலேஷன் ஆஃப் DNA. அதுதான் நான் சொன்னா நீங்களே செய்ய போறீங்க. இந்த லேப்ல வந்து நீங்க செய்ய போறீங்க. இதை வெரி சிம்பிள், இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். சின்ன ஃப்ரூட், மேங்கோவோ பப்பையோ கொடுத்துருவோம். அது நல்லா ஃபைனா கிரைண்ட் பண்ணிட்டு
நீங்கள் ஒரு ஃபில்டர் பேப்பரில் ஃபில்டர் பண்ணி அந்த சொல்யூஷன் எடுத்துக்கலாம். அதில் வந்து செல் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து சோப் சொல்யூஷன் போடணும். லிக்விட் வாஷ் போடுறோம்ல ப்ரில்லோஸ் அப்படின்னு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ ஒன்று அந்த சின்ன ஒரு ஸ்பூன் அதில் உள்ள போட்டுட்டு ஷேக் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு போச்சு, எல்லாமே டிசால்வ் ஆகிடும். அது வந்து டிஎன்ஏ டிசால்வ் பண்ணாது. நம்ம வந்து கையில் ஆயிலியாக என்ன பண்ணுறோம், சோப்பு போடுறோம். சோப்பு போட்டால் என்னாச்சு, கரைஞ்சிடுது. அதுதான் இப்போ கொரோனா வைரஸ் கூட சோப் போட்டால் போயிடுது அப்படிங்கிறாங்களே. 5 ரூபா சோப்பு போதும், ஒரு விம்பார் போதும், பெருசாலாம் ஒன்றும் கிடையாது. அதுக்கு சேர்த்துருவோம். எப்படின்னா அது வந்து அதோட மெம்பரேன் இருக்குல்ல, லிப்போ ப்ரோட்டீன், இந்த லிக்விடும் ப்ரோட்டீனும் வந்து கரைக்கிறதுக்கான இது உண்டு. அது வந்து சோப்பு அல்கலி இருக்குல்ல, அதில் வந்து கரைச்சிடும். ஸோ லிக்விட் ப்ரோட்டீன் கரைச்சினா கொரோனா வைரஸ் ஒரு செகண்ட்லேயே அப்படியே கரைஞ்சிடும். அந்த லிப்பிட் மெம்பரேன்ஸ் எல்லாம் கரைஞ்சிடும். அது வந்து கெனாட் சர்வை. வெறும் சோப் போட்டாவே என்ன பண்ணோம், இப்போ நம்ம ஆயில் போட்டு இப்படி சோப் போட்டால் இப்படி கை கழுவணும்னு வச்சுக்க, என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு வந்து ஆயில்லாம் போயிடுது. ஆயில் வந்து வாட்டர் சாலிக்காக மாறிடுது. இல்லைன்னா வாட்டர் சாலிக்காக கிரீஸ் வச்சுக்கோங்க, திக்காக இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து கிரீஸே போகாது கையை விட்டு. சோப் போட்டால் அப்படி கரைஞ்சிடுதுல, அது வந்து லிப்பிட். ஸோ வந்து பிளாசம் மெம்பரேன் மேடப் ஆஃப் லிப்பிட், மேக்ஸிமம் லிப்பிட், பை லிப்பிட் லேயர், ஃபுல்லாக லிப்பிட் லேயர் இருக்கும். 2 பக்கமும் மாலிகுல்ஸ் இருக்கும். ஹைட்ரோஃபிலிக், ஹைட்ரோஃபோபிக் இன்டெப்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் அதில் வந்து அங்கங்கே வந்து ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரெண்டுத்தையும் கரைச்சி விடுச்சுன்னா ஓப்பன் ஆகிடும். ஸோ அதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்ட். ஏதாவது பாக்டீரியா, ஏதாவது வைரஸ் இருந்தால் கூட அது வந்து லிக்விட் ப்ரோட்டீன் சோப்பு கூட கரைஞ்சிடும், சுத்தமாக சர்வை பண்ண முடியாது. ஸோ அதுதான் இப்போ வந்து ஒரு என்சைம் நம்ம பர்பஸ் என்னன்னா எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ. இப்போ செல்லு பாக்டீரியா கொடுத்துட்டேன், அந்த பாக்டீரியா வந்து டிஎன்ஏ மட்டும் வேணும்னா வாட் என்சைம் we should not add to get the perfect DNA. டிஎன்ஏ மட்டும் வேணும், இது எல்லாம் வேணாம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் பண்ணணும்னா வரணும் டிஎன்ஏ. தேனி சொல்லுமா, தேனி சாரி, என்சைம் வந்து என்சைம் ஆட் பண்ணணும் தெரியலையா? டேனிஷ் கேக்குதா? கேட்கல. குணால், குணால் இருக்கியாப்பா? குணால், குணாலுக்கு இப்போது நெட்வொர்க் ப்ராப்ளம். கோகுல்நாத் சார் லாகிங் சார். என்ன என்சைம்பா? ஹர்ஷினி சொல்றாங்களே என்ன என்சைம்? எந்த என்சைம் ஆட் பண்ண கூடாது? ஒன் என்சைம் we should not add during the isolation of DNA. Anybody can answer? யாரா சொல்லுங்க. easy person. Which one? திவ்யா சொல்லுமா. சார் தெரியல சார். தெரியல. ஓகே. நம்ம பர்பஸ் என்ன, டிஎன்ஏ வேணும். டிஎன்ஏ மட்டும் தான். டிஎன்ஏ அழிக்கக்கூடிய என்சைம் மட்டும் போடக்கூடாது, அவ்வளவுதானே. நம்மளுக்கு செல்லை கொடுத்துட்டோம். செல்ல வந்து என்னன்னா சென்ட்ரல்ல டிஎன்ஏ இருக்கும், அதை சுத்தி அங்கங்க ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கும், ஃபேட் இருக்கும். இன்கேஸ் ஆஃப் பாக்டீரியா, பிளான்ட்னா செல் வால் இருக்கும். ஸோ இதுதான் பேசிக் ஐடியா. செல் வால் எல்லாம் கரைச்சிடணும். அதுக்கப்புறம் ப்ரோட்டீன், லிப்பிடு கரைக்கிறதுக்கு ப்ரோட்டீஸ், லிபிஎஸ் எல்லாம் போடுறோம், லைபேஸ் என்சைம்லாம் போடுறோம், கரைச்சிட்டோம். ஆர்என்ஏவும் கரைச்சிட்டோம். ஆர்என்ஏஸ் என்ன கரைக்கக்கூடாதுன்னா டிஎன்ஏ மட்டும் கரைக்கக்கூடாது. டிஎன்ஏ வந்து டிசால்வ் பண்ணக்கூடிய என்சைம் என்ன பேருன்னா டிஎன்ஏஸ். டிஎன்ஏஸ் என்சைம். ஸோ டிஆக்சி ரைபோநியூக்ளியோ ரைபோஸ் என்சைம், டிஆக்சிரைபோஸ். ஓகே, டிஆக்சி டிஎன்ஏஸ், டிஆக்சி ரைபோநியூக்ளியோசைட், ஏஎஸ்சி என்சைம். ஸோ தட் என்சைம் we should not add. டிஎன் போட்டு ஏஎஸ்சி போட்டுருவோம். DNase enzyme should not be added. So except the DNase, other enzyme we can add so that the DNA will be intact. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோலேஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம். நீங்கள் நம்ம அந்த லேப்ல செய்யும் போது நான் என்ன சொன்னேன், சோப்பு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து டிஎன்ஏ டிஸ்ட்ராய் பண்ணாது, மற்ற எல்லாம் டிஸ்ட்ராய் பண்ணி விட்டுறோம். ஆல்மோஸ்ட் ஆர்என்ஏ இருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது. இதில் அது வெரி மைன்யூட் தான். பட் மேஜர் போர்ஷன் வந்து செல்லில் வந்து செல் வால், செல் மெம்பரேன், அதர் ஆர்கன்ஸ், ப்ரோட்டீன், லிபிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் அனிமல் செல்ல. பிளான்ட் செல்ல அதை விட வந்து செல்லுலோஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே மேஜர் போர்ஷன் டிசால்வ் ஆகினாவே உங்களுக்கு வந்து டிஎன்ஏ கிடைச்சிடும். டிஎன்ஏ வந்து தெரியாது, இட் இஸ் சாலிபிள் மோட்ல இருக்கும், அப்படியே இருக்கும். நம்ம ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ஸோ now what is the substance added to make the DNA to precipitate? Precipitateனா உங்களுக்கு தெரியுமா, சாலிட்லேருந்து மில்க் வந்து கர்டா மாறுறதோ அதுக்குள்ள இருக்குல்ல, கொஞ்சம் விசிபிளாக மாறும், இன்விசிபிளாக இருக்கும். அது வந்து விசிபிளாக மாறுறதுக்கு வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. மகிஷா சொல்லுமா, போன கிளாஸ்ல டிஸ்கஸ் பண்ணணும், ரிவைஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதை நீங்கள் லேப்ல செய்ய போறீங்க. அதை
போட்டாதான் உங்களுக்கு அந்த டிஎன்ஏ பார்க்க முடியும். த்ரெட் மாதிரி வரும். வாட் இஸ் த சப்ஸ்டன்ஸ் டு பி ஆடட்? நான் திரும்ப சொல்றேன், நான் வந்து அந்த என்சைம் யூஸ் பண்றதுக்காக டிஃபரெண்ட் என்சைம் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க. பட் லேப்ல நம்ம செய்யும் போது இந்த என்சைம் தேடி ஒவ்வொரு என்சைம் ஆட் பண்ண வேணாம். சிம்பிளா வந்து சோப் சொல்யூஷன் போட்டுக்கலாம். லிக்விட் சோப் போட்டா அது வந்து கலெக்ஷன் ஆஃப் என்சைம்ஸ் அப்படி இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் கரெக்ட் வச்சுருக்கோம். ஓகே, ஸோ தென் டு மேக் த டிஎன்ஏ டு பிரிசிபிடேட் ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ணணும். வாட் இஸ் இட்? போன கிளாஸை டிஸ்கஸ் பண்ணோம். நோட்ஸ் எடுக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் யாரும். சிம்பிளா ரெண்டே விஷயம் தான் நம்ம லேப்ல பண்ணோம். நீங்க வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். எத்தனால், சில்டு எத்தனால். ஓகே, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிருந்து நீங்க அதை ஆட் பண்ணணும். அதை ஆட் பண்ண உடனே வந்து பிரிசிபிடேட்டா மாறும். வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். நீங்க வந்து டிஎன்ஏ பார்க்கலாம், த்ரெட் மாதிரி வரும். ஸோ இந்த சில்டு எத்தனால் டு பி ஆடட். இப்போ எக்ஸாம்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து லைசோசைம் படிச்சுக்கணும், பெக்டினேஸ் படிக்கணும், இல்லைன்னா அந்த கைட்டினேஸ் வந்து செல்லுலேஸ் என்சைம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அந்த என்ன அந்த மெட்டீரியல்ஸ், ரா மெட்டீரியல்ஸ் we are taking for isolation of DNA அதை பொறுத்து இருக்கு. அப்புறம் வந்து நம்ம ஜென்ரலாக காமனாக உள்ளது வந்து லைபேஸ், ப்ரோட்டியேஸ் எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணணும். அனிமல் செல்லுன்னா டைரெக்டாக செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு போயிடலாம். இந்த லைசோசைமோ செல்லுலேஸோ பெக்டினேஸோ போட வேணாம். அது போடாமல் லைபேஸ், ப்ரோட்டியேஸ் டைரெக்டாக போட்டுடலாம். பிகாஸ் they don't have cell wall. ஸோ செல் மெம்பரேன்ல தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அப்படி போட்டுட்டு எல்லாத்தையும் கரைச்சிட்டு only the DNA will be left, and DNA will be left means it is not visible. So to make it precipitate, chilled ethanol கொஞ்சம் ஆட் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து ஒரு த்ரெட் மாதிரி நிறைய மிதக்க ஆரம்பிக்கும். அழகாக பார்க்கலாம். அந்த சின்ன ஒரு குச்சியை வச்சு நீங்கள் வந்து எடுக்கலாம். அதுக்கு ஸ்கூலிங் குச்சியை வச்சு எடுத்து நீங்கள் வந்து அதை இது பண்ணலாம். நீங்கள் வந்து அந்த படத்தில் காமிச்சிக்கலாம். ஸோ அந்த மெத்தடுக்கு வந்து ஸ்கூலிங் மெத்தட். இதில் பார்க்கலாம். ஸ்க்ரீன் ஷேரிங் ஆன்ல இருக்கா? சரி, இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த இதில் பார்க்கலாம். இதே போல தான் வரும். ஸோ சில்டு எத்தனால் ஆட் பண்ணுறாங்க. சில்டு எத்தனால் ஆட் பண்ண உடனே ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் ஆட் பண்ணுறாங்க. என்னாச்சுன்னா அந்த அது வந்து த்ரெட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அப்பியர் ஆகுது, பிரிசிபிடேட் ஆகுது. அந்த மிடில் டயக்ராம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை ஸ்கூல் பண்ணி எடுத்து விடலாம். இதே போல நீங்கள் செய்யலாம். நீங்கள் வீட்டில் கூட நீங்கள் செஞ்சு பார்க்கலாம். சில்டு எத்தனால் வேணும் உங்களுக்கு. எத்தனால் வந்து ஸ்ப்ளிட் தான் ஆக்சுவலாக இங்கே ஹாஸ்பிட்டலில் கூட இருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு தெரிய வரும். இது வந்து சோப் சொல்யூஷன் உங்களுக்கு வீட்லேயே கிடைச்சிடும். உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டிக் வச்சுக்கலாம். ஸ்கூலிங் டிவைஸ் பேர் ஒரு போல ரவுண்டாக இருக்கும். ஸ்டிக் வச்சுக்கலாம். It's very simple process to extract the DNA. So okay, so DNA extraction is over. After extraction, next step என்ன பண்ணணும்? அந்த DNA வந்து லெங்தியா இருக்கும். லெங்தி ஃப்ராக்மெண்ட் நம்மளே பாருங்க. நம்ம வந்து DNA 2.2 நம்ம வந்து டைப் பண்ணி எடுத்துட்டா எல்லாரும் சொல்லி வச்சு பார்த்தா 2.2 மீட்டர் இருக்கும். அந்த அளவுக்கு லெங்தி குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும். டைனியா அது வந்து உள்ள இதாக இருக்கு. பட் சூப்பர் காயிலிங் மெத்தட்ல பேர் இருக்குது. நியூக்ளியோசோம் ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து காயிலிங் டிஃப்ரெண்ட் பேட்டர்ல பேக்கிங் இருக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம இதில் கம்ப்ரஸ் பண்ண மாட்டோமா? அதில் வந்து என்ன வந்து ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் வச்சு கம்ப்ரஸ் பண்ணால் ரொம்ப சின்னதாக கம்ப்ரஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுபோல் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட் ஆஃப் பேக்கிங். நம்ம பேக் பண்ணும்போது நிறைய வரும். ஒரு காட்டனை பேக் பண்ணும்போது நம்ம பண்ணணும், அவ்வளோ டைட்டாக பண்ண முடியாது. ஸோ ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷர் வச்சு பண்ணுற மாதிரி ஏதோ சம் பேக்கிங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு நோ தட் பேக்கிங். ஓகே, ஸோ அதை போல வந்து இந்த இவ்வளோ பெரிய லெங்தி குரோமோசோம் வந்து டிஎன்ஏ உள்ள வந்து சின்ன நியூக்ளியஸ்க்கு உள்ள போயிருக்கு அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, நெக்ஸ்ட் what is the next process? DNA to be cut into different fragments. அதுக்கு ஒரு என்சைம் யூஸ் பண்றோம். What is the name of the enzyme used for cutting the DNA into fragments? ரேண்டமா பண்ணக்கூடாது. அதுக்குன்னு பல சீக்வன்ஸ் இருக்கு. ஓகே, நிஷிதா சொல்லுமா? What is the enzyme name of the enzyme used to cut the DNA into fragment? DNA into fragment. The enzyme தெரியுமா? பேர் தெரியுமா? முக்கியமான என்சைம் நிஷிதா. enzyme, what is the name of the enzyme used to cut the DNA into fragment? கேக்குதா நிவேதிதா? Restriction endonuclease. Restriction enzyme. Restriction endonuclease. Perfect answer. So restriction endonuclease போட்டுடலாம். அது வந்து எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனா ஈகோ R1 then hint 1 2 hint 2 3 நிறைய இருக்கு restriction enzyme வந்து. இதெல்லாம் என்னன்னா பர்టిక్యులர் சைட்ல தான் கட் பண்ணணும். அந்த சைட்டுக்கு என்னமா பேரு நிவேதிதா? இந்த சைட்ல கட் பண்ணுவது. So it cut the DNA in so restriction site
வெரி குட். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் இஸ் குட். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்ல தான் அது கட் பண்ணணும். பர்டிகுலர் சைட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட்டுங்கிறது வந்து ஒரு பாலிண்ட்ரோம் சீக்வன்ஸா இருக்கும். பாலிண்ட்ரோம் சீக்வன்ஸுங்கிறது நான் சொல்றது வந்து டூ அண்ட் ஃப்ரோ வந்து எப்படி வேணாலும் நம்ம படிக்கலாம். ஸோ GAATTC இருக்கு. ஆப்போசிட்ல படிச்சா 3 days 5 days ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் படிச்சாலும் அது வந்து கரெக்டாக ரிவர்ஸ்ல வரும். ஸோ இந்த போல சீக்வன்ஸுக்கு பேரு இந்த பாலிண்ட்ரோம் சீக்வன்ஸ். அந்த சீக்வன்ஸ் தான் தட் இஸ் நார்மலி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சைட் ஃபார் த என்சைம். டிஃபரெண்ட் சீக்வன்ஸ் இருக்கு. ஈகோ ஆர்வனுக்கு GAATTC இருக்கு. ஒரு என்சைமுக்கு ஒரு மாதிரியா இருக்கும். ஸோ அதை கட்டணும். நம்ம எந்த என்சைம் தேவையோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம ஒரு என்சைம் போட்டுக்கணும். ஸோ தட் வில் கிரியேட் a sticky end. After sticky end is created, என்ன பண்ணணும்னா அதை வந்து பேஸ்ட் பண்ணணும். இன்சுலின் இன்ஜின் எடுத்துக்கலாம். அதே போல இன்னொன்று வந்து நமக்கு பிளாஸ்மிட் எடுக்கணும். பாக்டீரியாவை இதுலேருந்து பிளாஸ்மிட் தனியாக பிரித்து எடுக்கணும். ஸோ இந்த பிளாஸ்மிட் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும். இந்த பேங்கல் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்னால் அதில் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் சைட்டில் வந்து உடச்சிட்டு அதில் வந்து இந்த இன்சுலின் ஜீனை அது வைக்க போகிறோம். இன்சுலின் ஜீனை வந்து எரிக்கணும். ஸோ இந்த இன்சுலின் ஜீனை எடுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு இந்த கட் பண்ணி வச்சு பீஸாக ஆகிடுச்சு. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த அடுத்த ஸ்டேஜ் இதெல்லாம் ரிவிஷன் தான் நான் கொடுக்குறேன். டைம் இருக்காது. ஓகே. ஸோ இந்த போல டிஎன்ஏ இங்கே இருக்கு. இந்த படத்தில் பாருங்க. தென் இட் கன்வெர்ட் பீசஸ் யூசிங் த மிடில் என்சைம் உங்களுக்கு சின்னதாக தெரியும். ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணி பீஸ் ஆக்கி வச்சு இதை வந்து அப்புறம் செக்ரிகேட் பண்ணணும். நம்மளுக்கு எல்லா பீஸும் தேவையில்லை. ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் பீஸ் இன்சுலின் ஜீன் மட்டும் தான் வேணும். அது ஒரு பீஸ் அது மட்டும் தான் வேணும் அப்படின்னா இன்சுலின் ஜீன் வந்து பர்டிகுலர் வந்து கிலோ பேஸ் வந்து வேறு பேர் நியூக்ளியோடைடு பேஸ் பேர் இருக்குல்ல, அது ஒரு லென்த் வந்து பர்டிகுலர் லென்த்ல இருக்கும். அந்த லென்த் கரெக்டாக வந்து சீட் ஆன பிறகு அதை எடுக்கணும். இந்த டிவைஸுக்கு என்ன பேருன்னா இந்த டிவைஸுக்கு என்ன பேர் இப்ப சொல்லுங்க, யாரும் சொல்லுங்க, ரேஷ்மி சொல்லுங்கம்மா. டிவைஸ்க்கு என்ன பேரு? எந்த அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணிட்டோம், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணிட்டோம். அப்புறம் வந்து செப்பரேட் பண்ணணும். ஃப்ராக்மெண்ட்டை செப்பரேட் பண்றதுக்கு டிவைஸ் யூஸ் டு செப்பரேட் த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட். What is the name of the device used to separate the DNA fragment according to the length and size? Size is based on the base pair, nucleotides, because DNA is made up of nucleotides, adenine, guanine, thymine, cytosine. So what is the device used to segregate? The screen side la paakalam. What is the name of the device? Gel electrophoresis. Gel electrophoresis. Gel electrophoresis. Gel electrophoresis. Very good. Electrophoresis. Gel electrophoresis. Use பண்ணி agar gel யூஸ் பண்றாங்க. அதை யூஸ் பண்ணி செக்ரிகேட் பண்றோம். ஸோ டிஎன்ஏல பேண்ட் நிறைய பேண்டா வந்துடும். இப்போ டிஎன்ஏல வந்து பேண்ட் வரதுக்கு எந்த பக்கம் மூவ் ஆகுமா? டிஎன்ஏ பாசிட்டிவ் நோக்கி மூவ் ஆகுமா, நெகட்டிவ் நோக்கி மூவ் ஆகுமா? சபானா சொல்லுங்க. டிஎன்ஏ வில் மூவ் டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவ் போல் ஆர் நெகட்டிவ் போல்? சபானா நெகட்டிவ் போல் பக்கம் போகும்போது இட் மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் வாட் போல்? கரெக்டா பார்த்துக்க சொல்றது. DNA moves towards the positive pole or negative. இல்லனா ஆனோட கேத்தோட நீ கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. DNA positive pole sir. Anode sir. Anode. So DNA moves towards the anode. ஏன்னு கேட்டிங்கனா DNA is negatively charged. அப்ப நம்ம இதுல வந்து நம்ம பார்க்கணும் அந்த நியூக்ளியோசோம் முன்னாடி சாப்டர் படிச்சோம். நியூக்ளியோசோம் வந்து ஹிஸ்டோன்னா பாசிட்டிவ் சார்ஜா இருக்கும். அந்த DNA வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ். அதனால பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் டைப் பைண்டிங் இருக்கும். அது ஒரு ரீசன். எப்படி வந்து இந்த இவ்வளோ பெரிய டிஎன்ஏ 2.2 மீட்டர் டிஎன்ஏ உள்ள போயிருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு நெகட்டிவ். ஹிஸ்டோன் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ். ஹிஸ்டோன் வந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அதுல வந்து அதனால டைட் பேக்கிங் நடக்கும் பாசிட்டிவிட்டிஸ். ஸோ டிஎன்ஏ இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ். இட் டெஃபினெட்லி மூவ்ஸ் டுவர்ட்ஸ் த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் எலக்ட்ரான். ஆனோட் வெளியே போகும். அவ்வளவுதான். அது வந்து இப்போ லார்ஜர் ஃப்ராக்மெண்ட், ஷார்ட்டர் ஃப்ராக்மெண்ட் ரெண்டு இருக்கு. which will move faster? அது ஒரு தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த பாயிண்ட் smaller na lighter, smaller fragment will move very fast. Small fragment. Okay, that's the thing. இந்த படத்துல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஸ்ட்ரைட்ல மிடில்ல படத்தை பாருங்க. இந்த பெரிய ஸ்ட்ரைட்ல இருக்க ரெட் கலர் திக்கா இருக்கு. அதெல்லாம் வந்து thick largest DNA fragments that forms a band. அது பேண்ட் மாதிரி பெருசு வெயிட்டா இருக்காது, சீக்கிரம் மூவ் ஆகாது. லைட்டா வரும், குயிக்கா உடையாது. ஸ்மாலஸ்ட் டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் வருதுல அந்த சைடு தான் என்ன இருக்குன்னா இந்த எலக்ட்ரோட். இந்த லாஸ்ட் டயக்ராம் பாருங்க, வயர் கனெக்ட் பண்றாங்க. இங்க ஒரு ரெட் வயர், அங்க பிளாக் வயர் கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. ஸோ இது 2 போல்ஸ் ஆனோட கேத்தோட. இது ரெட்டுங்கிறது தான் வந்து ஆக்சுவலி என்னவா இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஆனோட பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோட்ஸ். ஸோ இப்போ இது வழியா வரும். அது கரெக்டாக அந்த பொசிஷன் பார்த்தீங்க. இது பேசிக் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் டிஸ் பண்ணுவாங்க உங்களுக்கு நீட்ல. அதை பார்த்தேன். ஸோ
ஷார்ட்டஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட் வந்து மூவ் ஃபாஸ்டர் ஃபார்தர் அப்படின்னு. ஓகே, ஸோ இது இந்த தெரிஞ்சுக்கணும். இதை முடிச்ச பிறகு அந்த டிஎன்ஏ வந்து நார்மலாக நம்ம பார்த்தோம்னா விசிபிளாக இருக்காது, அந்த அளவுக்கு கலர் இருக்காது, ஜெல் கலர்லேயே இருக்கும். நம்ம யூஸ் பண்ணுறது அக்ரோஸ் ஜெல் இருக்கும், டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும், ஜெல்லி கலர் உங்களுக்கு தெரியும். ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணாமல் இருக்குது ஜெல்லி. நீங்கள் கடையிலேயே அகர் கடையில் கிடைக்கும், சும்மா ட்ரை பிளாஸ்டிக் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் வாங்கி பாருங்கள், வெரி குட் நியூட்ரிட்டிவ் ஃபுட். நீங்கள் வந்து சும்மா செஞ்சு அது கொஞ்சம் வந்து வெளியில் போட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் வச்சுருந்து அது லிக்விடாக மாறிடும். அப்படியே ஒரு ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுருந்தா வெளியில் வச்சுருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து ஜெல்லியாக மாறும். இங்கே கலரோ டேஸ்ட்டோ இல்லை ஃப்ளேவரோ எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். ஸோ அதுதான் அந்த கலர் வந்து டிரான்ஸ்பரண்டாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து டிஎன்ஏவும் அதே கலரில் தெரியாது. ஸோ விச் டை ஆர் சம்திங் ஸ்டெயின் சொன்னோம்னா கலரிங் ஏஜென்ட் ஆர் டை should be used to see the DNA in UV light. Some fluorescent dye is used during electrophoresis to visualize the DNA band. What is the name of the dye used? And Surya, can you tell me? Surya Vijay. Yes, sir. What is the name of the dye used during electrophoresis? What is the name of the dye used during gel electrophoresis? Gel electrophoresis la அந்த படத்துல காமிக்கும், அப்படியே பிரைட் ஆரஞ்சு கலரா தெரியும். What is the name of the dye? Name of the dye ரொம்ப முக்கியம், எக்ஸாம்ல வரும். அதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம். அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் இது நீங்க அப்படியே பாடம் நடத்தும் போது நீங்க எடுக்கும் போது ஒரு 10-20 கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க தான் ராஜா. எக்ஸாம்ல வந்து அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு மேனேஜ் பண்ணலாம். அது பேஸ் பண்ணி தான் 1 மார்க் क्वेश्चंस வருது, நீட் வருது. அதை மேனேஜ் பண்ணி எழுதுறது தான் வந்து 2 மார்க், டெஃபினேஷன் ஆஃப் 5 மார்க்ஸ், அப்படியே அதை பேஸ் பண்ணி எழுதணும். ஓகே, பட் கீ பாயிண்ட்ஸ் யூ நீட் டு நோ. Once you are confident in the key points, you can able to manipulate. 2 marks or 3 marks or it's not bad. So what is the name of the dye? We will go class next. Anybody? Yara solunga. Ethidium bromide, sir. Ethidium bromide. Okay, very good. Ethidium bromide is a bright orange color dye under UV light. So இதெல்லாம் key points. நீங்க அன்னைக்கு நடத்தும்போதே இல்ல தெரியும் உங்களுக்கு. கீ பாயிண்ட்னா நல்ல கலர்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் டிஎன்ஏ இருக்கு, இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அக்ரோஸ் ஜெல் கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, இதில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க, எத்திடியம் புரோமைட் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுறது அண்டர் யூவி ரேடியேஷன். ஸோ இட் கிவ்ஸ் வாட் கலர்? பிரைட் ஆரஞ்ச் கலர். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ். இந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் எழுதுனா கூட உங்களுக்கு வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணி பண்ணணும். இந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும், ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அண்டர் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ். ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் டைட்டில் போட்டுக்கிட்டு இது 1 by 1 ஆர்டர்லயே உங்களுக்கு வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ் ஒரு 10 பாயிண்ட் எழுதுனீங்கன்னா இதுதான் சீக்வன்ஸா 10 பாயிண்ட்ஸ் கவர் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு சென்டென்ஸா நீங்க எழுதலாம் எக்ஸாம்ல. கிவ் அக்கௌண்ட் ஆஃப் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலாம், நீங்க ஒரு 10 சென்டென்ஸ் அழகா எழுதலாம். நீங்க பேராகிராஃபா எழுத வேணாம். இதெல்லாம் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படியே ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு கீ இது இருக்கும். ஒவ்வொரு நம்ம புல்லட் போடுறோம்னு சொல்லுங்க, அதுக்கு ஒரு கீ பாயிண்ட் அலைன் பண்ணலாம். இதில் நிறைய இருக்கிறாங்க. ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ்ல வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் என்சைம் யூஸ் பண்றோம், ரெஜிஸ்ட் பண்றோம், அக்ரோஸ் ஜெல் யூஸ் பண்றோம். ரெட் கலர் மட்டும் படிக்கிறேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கீ பாயிண்ட்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி சென்டென்ஸை நீங்க வந்து மேனேஜ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு. யூவி ரேடியேஷன் அப்படி வந்து இந்த பேண்ட் இதை கூட கிடைக்கும். லாஸ்ட் ஃபீச்சர் பார்க்குறீங்களா, இது யூவி ரேடியேஷன் ஃப்ளோரசன்ட் லைட் கிடைக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ் யாராவது கரெக்டாக சொல்ல முடியுமா? இதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும்? இந்த பேண்டை கரெக்ட் பேண்ட் வேணும், கட் பண்ணி எடுக்கிறது. ஓகே, சரி நான் சொல்லிடுறேன். இது கரெக்ட் பேண்ட், ஒரு பேண்ட் கரெக்டா கிடைக்குது, அந்த பேண்டை மட்டும் நம்ம எடுக்கணும். நம்மளுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். சரி, இந்த பேண்ட் லாஸ்டா ஒரு பேண்ட் இருக்குல்ல, இந்த பேண்ட் தான் எடுக்கணும். இது என்ன செய்யலாம்? இந்த so the band, this particular band should be removed from the gel. The jelly like substance. Okay, வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும். இதை மட்டும் ஜெல்லுக்கு வந்து ஈஸியாக கட் பண்ணலாம். கட் பண்ணி எடுக்கணும். அந்த ப்ராசஸ்க்கு என்ன பேர்? வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ப்ராசஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் ஆஃப் பர்டிகுலர் பேண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஃப்ரம் த அக்ரோஸ் டூரிங் ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ்? ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரோசிஸ் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்டிகுலர் பேண்டை எடுக்கணும். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ப்ராசஸ்? ஐ வாண்ட் டெக்னிக்கல் டேர்ம் ஃபார் தட். எல்யூஷன். வெரி குட். இப்போ ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் முடிஞ்ச பிறகு நீங்க அடுத்த டேர்ம் எழுதினோம், நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா எல்யூஷன் போகணும். எல்யூஷன்ங்கிறது
நீங்களே மிஸ்டேக் எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். நீங்களே பண்ணணும். இன்னொருத்தவங்க பார்த்து காப்பி அடிக்கக்கூடாது. காப்பி அடிச்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியாது ப்ராசஸ். நீங்களே ஓனா மேக் பண்ணணும். ஆனால் அந்த ஹோல் ப்ராசஸும் நீங்கள் டவுன் ஸ்ட்ரீம் வரைக்கும் அழகாக லிஸ்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ்லேயே வருஷத்துல ஒரு 50 கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சுட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். சூப்பராக எக்ஸாம்பிள் எழுதிடலாம். எந்த பாயிண்ட்ஸ் சொன்னாலும் அந்த கீ பாயிண்ட்ஸ் வச்சு தான் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் வரும். The elution is a process of separation of DNA fragments from the cell. Along with the gel, அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துறது. அப்படியே எடுத்த பிறகு அப்புறம் செப்பரேட் டிசால்வ் ஆகும். After the DNA fragment, இன்சுலின் இதுல இருக்கு. இதுல இருக்கிறது வந்து ஒரு இன்சுலின் ஜீன் இதுக்குள்ள இருக்கு. இந்த ஜீனை அப்படி எடுத்தாச்சு. இதுதான் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு தேவையான ஜீன் இதுதான் நமக்கு வேணும். ஹியூமன் செல்ல இருந்து எடுத்துட்டோம். ஹியூமன் செல் நம்ம சீக் செல் ஒரு வாய்ப்புல இருந்து ஒரு ஸ்பூன் போட்டு ஸ்கிரேப் பண்ணா வந்துடும். அந்த செல்லை எடுத்து இந்த என்சைம் தான் போட்டு அப்படியே ப்ராசஸ் பண்றோம், செப்பரேட் பண்றோம், ஸ்கூலிங் பண்றோம். வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணி கட் பண்றோம், எலக்ட்ரோஃபோர்சஸ் யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்றோம், எலியூஷன் பண்ணிக்கிறோம், ரிமூவல் ஆஃப் பர்டிகுலர் பேண்ட் அப்படின்னு. இது தெரியும் நம்மளுக்கு லென்த். ஸோ இத்தனை கிலோபேஸ் வேற இந்த ரீடிங் கரெக்டாக நிற்கும். சைட்ல ரீடிங் இருக்கும். கரெக்டாக அந்த ரீடிங் நின்றுச்சுன்னா இந்த வந்து 1000 கிலோபேஸ் ஆர் 20,000 கிலோபேஸ் KBBS அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அது போல இருக்கும். அதுல இருந்து நின்றுச்சுன்னா அது வந்து இன்சுலின் ஜீன் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம். கட் பண்ண பிறகு நவ் இட் ஹேஸ் டு பி கம்பைன்ட் வித் பாக்டீரியல் ஜீன். அதுதான் அடுத்த ப்ராசஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம முன்னாடி பார்த்துட்டோம். ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இது வந்து இந்த பேங்கிள் மாதிரி போட்டிருக்கு பாருங்க. இது வந்து எங்கேருந்து எடுத்தோம்? இது பாக்டீரியாவிலேருந்து எடுக்கிறது. இது வந்து பிளாஸ்மிட். வாட் இஸ் பிளாஸ்மிட் அப்படிங்கிறது தெரியும். இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா அடிஷனல் குரோமோசோமல் மெட்டீரியல்ஸ், குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ. சிம்பிளா சொல்லணும்னா எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ. ஏற்கனவே பாக்டீரியாவில் ஒரிஜினல் டிஎன்ஏ இருக்கும், அது குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ. இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ. ஒரு காருக்கு ஒரு 4 வீலுக்கு தான் ஒரு ஸ்டெப்னி வைக்கணும்ல, அதேதான். இதை எடுத்துட்டாலும் பாக்டீரியா ஒன்றும் ஆகாது. சேம் லைக் இந்த நான் திரும்ப ரிப்பீட்டடாக எக்ஸாம் சொல்றேன்னா, காருக்கு இந்த ஸ்டெப்னி ஒரு டயர் எக்ஸ்ட்ரா இருந்தால் கூட பெருசாக பாதிக்கிறது. எமர்ஜென்சிக்கு அது தேவைப்படும். கரெக்ட். அதே போல இது வந்து எமர்ஜென்சிக்கு அதுக்கு தேவைப்படும். எப்பன்னா இந்த நம்ம ஆன்டிபயோட்டிக் போடுறோம்ல, அதுக்கு வந்து ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன்ஸ்னா இதுக்குள்ளதான் வருது. இப்ப நம்ம சொல்றோம் நம்ம வந்து இப்போ கொசு எவ்வளவு போடுறோம், அதனால ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடுது இல்லை, இப்போ திரும்ப அது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது. இல்லை பெஸ்டிசைட் அப்ளை பண்றோம், ரெசிஸ்டன்ட் ஆயிடுது, நிறைய சொல்றோம், அதனால மீட்டட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்றோம். இதெல்லாம் எங்க ஸ்டோர் ஆகணும்னா இதுல போய் ஸ்டோர் ஆகிடும். இது வந்து இது எக்ஸ்ட்ரா அட்வான்டேஜஸ். அதுக்கு நார்மல் லைஃபுக்கு இதுக்கு அவ்வளவு சம்பந்தம் இல்லை. நார்மல் லீடிங், நார்மல் ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் பாக்டீரியாவுக்கு இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா வந்து இந்த அடிஷனல் பெனிஃபிட். ஒரு 2 ஸ்டெப்னி வச்சிருக்காங்கன்னா பயப்படாம போகலாம் லாங் டிஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். ஸோ இது வந்து இதை எடுத்துடுறோம். இதுல வந்து பர்டிகுலர் இதுல வந்து உடைச்சி நம்ம இதை வைக்கிறோம். ஸோ உடைக்கிறதுக்கு இது வந்து இது பண்றதுக்கு வந்து கட் எண்டு இருக்கு பாருங்க. நல்லா க்ளோஸா நீங்க அப்சர்வ் பண்ணனா உங்களுக்கு எண்டு தெரியும், கட் எண்டு. அதுல வந்து ஸ்டிக்கி எண்டு வருது. இந்த ஒர்க்ல இந்த எண்டை பாருங்க, இது சூட் ஆகணும். அதுக்கு தான் வந்து என்ன சொல்லணும், அந்த கண்டிஷன் வந்து சேம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணணும். இந்த எண்டுக்கு என்ன பேரு? இந்த எண்டுக்குலாம் என்ன பேரு? ஸ்டிக்கி எண்டுன்னு சொல்றோம். ஸ்டிக்கி எண்டு கிரியேட் ஆகுது. இதை வந்து ஒட்டுறோம். ஸோ நவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் நேம் தி என்சைம் which pays this sticky end. இப்போ வந்து ஜீன், இது வந்து இன்சுலின் ஜீன். ஏதோ yellowish கலர்ல இருக்குல்ல, greenish கலர்ல இன்சுலின் ஜீன், பிங்க் கலர்ல இருக்குல்ல, pinkish கலர். இது வந்து bacterial plasmid. Now we are fusing these two, and which is enzyme is used to join the gene of interest with the plasmid. இங்க இந்த நெக்ஸ்ட் பிக்சர் பாருங்க. உங்களுக்கு அந்த பிளாஸ்மிட் கிடைச்சது, ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் பிளாஸ்மிட் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி கம்ப்ளீட் ஆயிடுது. ஓகே, வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த என்சைம்ஸ் யூஸ்ட் ஹியர்? இந்த இது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகுது. லைகேஸ் என்சைம், டிஎன்ஏ லைகேஸ் என்சைம். டிஎன்ஏ லைகேஸ் என்சைம் இஸ் யூஸ்ட். இதுதான். ஸோ இங்க இதுலயே நம்ம படத்திலே போட்டிருப்பாங்க, இந்த ஆரோ மார்க்ல போட்டிருப்பாங்க லைகேஸ் என்சைம். ஸோ இது வந்து ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் நம்ம எவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்தோம். அதை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி, அதை செப்பரேட் பண்ணி, ஜெல் எலக்ட்ரோஃபோரசிஸ் மூலம் எலியூஷன் பண்ணி எடுத்து, எலியூஷன் இங்க இருக்கு பாருங்க. எலியூஷன் மேல டாப்ல எலியூஷன் இஸ் த DNA bands are separated by elution. So DNA bands cut out from the agarose state. Separation of DNA from the agarose state. Elution. Then the cut that is known as actually gene of interest. நம்ம வந்து இன்சுலின் ஜீன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இது வந்து வெக்டார்ஸ், வெக்டார்ங்கிறது வந்து இதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகுது. இந்த ஜீனை கொண்டு பாக்டீரியா வைக்க போகுது. இது மூலமா நம்ம சேட்டலைட் பண்ணும்போது என்ன பண்றோம், லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள் இருக்கு, அதுல சேட்டலைட் வச்சு அதை கொண்டு வந்து கேரியர் கொண்டு அங்கே போய் சேட்டலைட்டை கொண்டு விட்டுட்டு வந்துருது. அதே போல வந்து இந்த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கேரி பண்றது வந்து இந்த பிளாஸ்மிட்.
அதுக்கு தான் இதுக்கு என்ன பேரு வெக்டார். வெக்டார்னா அந்த பூச்சி நம்ம சொல்றோம்ல மஸ்கிட்டோ ஒன்லி த வெக்டார், ஹவுஸ் ஆர் பிளாஸ்மிட் கேன் பி வெக்டார் அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. திஸ் ஆல்சோ வெக்டார் பிகாஸ் இட் கேரி த ஜீன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஜீன் ஃப்ரம் ஒன் அனிமல் டு அதர் அனிமல். ஸோ ஹியூமன்ல இதுக்கு போகுது ஆர்டிஃபிஷியலாக. ஸோ இதுக்கு வந்து வெக்டார் டிஎன்ஏ. பிளாஸ்மிட்டுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன வெக்டார் டிஎன்ஏ பிகாஸ் இட் கேரிஸ் த ஜீன். ஓகே, so now the gene is combined. The ரெண்டும் combined ஆகி எங்க வந்துச்சுன்னா the recombinase, this called இப்போதைக்கு rDNA பேரு. இது rDNA, recombinant DNA. இதுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு, நிறைய ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இன்னும் வந்து இது வந்து சூப்பரா வளரும். கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டோட இது டாமினேட் பண்ணும்போது பயோடெக் ஃபீல்டு வந்து ரொம்ப ப்ராமிசிங். இது வந்து ஃபீல்டு இதுல வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. பிளாஸ்மிடை கண்டுபிடிக்காம எவ்வளவு நாளா இருந்தாங்க. பிளாஸ்மிடை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து இது போல நிறைய இருக்கு, இன்னும் கண்டுபிடிக்கல. ஸோ இதில் வந்து பிளாஸ்மிட் யூஸ் பண்ணி இது நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க, நிறைய ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ் பண்ண கண்டுபிடிக்கிறாங்க. இது ஓன் மேனுஃபேக்சரிங்கை நீங்களே செய்யலாம். இந்த ப்ராசஸை கற்றுக்கிட்டா நீங்களே ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னு போடலாம். ஸோ ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி, இந்த ஜீன் இதுக்கு பேர் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ. ஸோ எனி ஸ்டேஜ் கூட நீங்கள் பண்ணலாம். நீங்கள் பிஸ்னஸாக பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ரீகாம்பினன்ட் வந்து பண்ணி நீங்கள் சப்ளை பண்ணலாம், கொடுக்கலாம். ப்ராடக்ட் வந்து பயோரியாக்டர்லாம் வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது வேற யாராச்சும் எடுத்துக்குவாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து பயோடெக்னாலஜிஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கீங்கன்னா இதை மட்டும் சூப்பராக பெஸ்ட்டாக பண்ணலாம். ஸோ இதை போல பண்ணி கொடுக்குறது, இந்த ஜீன் என்ன வேணும் நாங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணி கொடுத்துருவோம் அப்படின்னு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஜீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அடுத்த ப்ராசஸ். ஓகே, தட் இஸ் கால்ட் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ. கிடைச்சிருச்சு. இப்போ இதுக்கு பேர் rDNA. உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல கேட்டிருக்கோம், rDNA வந்து ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ கிடைச்சிருக்கு. ஏன் ரீகாம்பினன்ட்? இது வந்து பிளாஸ்மிட் வந்து இப்போ பாக்டீரியா இருக்கு, இந்த ஜீன் வந்து இன்சுலின், இதுக்கு டிரான்ஸ்ஜீன் சொல்லுவோம். டிரான்ஸ்ஜீன். ஓகே, ரெண்டு ஜீன் இருக்கு, ரெண்டு ஸ்பீசிஸ் ஜீன் இருக்குங்க. ஸோ இது வந்து டிரான்ஸ்ஜீனிக் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, டிரான்ஸ்ஜீனிக் ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைட் ஆர்கானிசம்ஸ் சொல்றோம், இதை பேஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்ஜீனிக் சப்ஸ்டன்ஸ் பிளாஸ்மிட் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ கிடைச்சிருக்கு. இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ கிடைச்ச பிறகு என்ன பண்ணணும்னா இதை வந்து நெக்ஸ்ட் இன்சர்ட் இன்டு த ஹோஸ்ட் செல். இப்போ இது கிடைச்சிட்டு ஒரே ஒரு இது நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பண்ணிட்டோம். இதை வந்து பிளாஸ்மிட்டை கையில் வச்சுட்டு ஒரு டேபிள் வச்சுக்கிட்டு நம்மளுக்கு வந்து இன்சுலின் கொடுத்தா கொடுக்காது. அப்போ என்ன பண்ணணும், இதை வந்து பாக்டீரியாக்குள்ள போட்டு அந்த பாக்டீரியாவை வளர வைக்கணும். மல்டிப்ளை பாக்டீரியா வந்து 20 மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் மல்டிப்ளை ஆகும். அப்படி 20 மினிட்ஸ் நினைக்கிறோம், டக்கு டக்குன்னு ஒன் டே பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் வந்து பில்லியன்ஸ் தாண்டி போயிடும். பில்லியன்ஸ் அப்படின்னு போயிடும். ஒன் டே கிடையாது, 1 ஹவர்லேயே. ஸோ இப்படி போயிடும். ஸோ க்ரோத் அதிகமாக என்னன்னா இந்த இன்சுலின் ஜீனோட அதுவும் சேர்ந்து மல்டிப்ளை ஆகும். காப்பி எடுக்கும், நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ பர்டிகுலர் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் கொடுத்தா ஸ்டிமுலேட் பண்ணி விடும் இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு. இப்போ நம்மளுக்கு சலைவா எப்படி செக்ரீட் ஆகுது, ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டா ஏதோ ஒன்று சாப்பிடணும், டேஸ்டியா இருக்கு, இல்லை பிரியாணி இருக்கு அப்படின்னு வச்சு பக்கத்தில் வச்சா சலைவா செக்ரீட் ஆகிற மாதிரி இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணுறதுக்கு இண்டிவிஜுவல் வேணும். இதுக்கு நீங்கள் லாஸ்ட் சாப்டர்ல படிச்சிருக்கீங்க. லாக்டோஸ் வந்து பீட்டா கேலக்டோசிடேஸ் என்சைம் செக்ரீட் பண்ணும். ஒவ்வொரு என்சைமுக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் இருக்கு. நமக்கு ஸ்டொமக்ல புரோட்டீன் போன பிறகு தான் பெப்சின் செக்ரீட் ஆகும். புரோட்டீனே நம்ம எடுத்துக்கலன்னா பெப்சின் செக்ரீட் ஆகாது. ஓகே, அதுக்குள்ள ரெசெப்டார் அதை ரெகனைஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ராசஸ் அதை வந்து இன்டியூஸ் பண்ணா அந்த இன்சுலின் ஜீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிடும். ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறது லாஸ்ட் ப்ராசஸ். ஸோ திஸ் இஸ் நவ் ரீகாம்பினன்ட் பிளாஸ்மிட் இஸ் அப்டைன்ட். ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ப்ராசஸ், கண்டினியூட்டியில் வராது. இப்போ நம்ம இந்த ஜீனை நிறைய எடுத்து வச்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இது வந்து பிசிஆர் பண்ணணும். நான் என்ன சொன்னா இதுதான் பண்ணுவாங்க, இந்த பிசிஆர் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவாங்க. பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். இப்போ இதில் ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க லெட்டர்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரைமர்ஸ் ஆடட், டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வேணும். இந்த டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் வந்து ஸ்பெசிபிக் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ணுவோம். அதை யாராச்சும் சொல்லுங்க கரெக்டா, வாட் இஸ் அ டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் யூஸ்டு டூரிங் திஸ் ப்ராசஸ்? இது வரைக்கும் ரிவிஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு, இன்னும் எவ்வளோ டைம் இருக்குது இல்லை. ஓகே, 55 time almost. Okay, now what is the name of the enzyme used during PCR? DNA polymerase. Correct, specific DNA polymerase enzyme is used. Making more copies of DNA. Polymer enna nariya nucleotide join panni polynucleotide கொடுக்கும். Polynucleotide தான் வந்து உங்களுக்கு DNA. So to make the DNA we need a polymerase enzyme. என்ன பாலிமரேஸ்னா DNA polymerase enzyme அது கிடைக்குது. ஸோ DNA polymerase enzyme வந்து பர்டிகுலரா இதுல வந்து ஒரு என்சைம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிசிக்ஸ் ஆட் பண்ணணும். எனிபடி? அனுராக் ஏஞ்சலா சொல்லுமா? சைனி tag polymerase. tag polymerase, very good. இது வந்து tag polymerase நிறைய தடவை ரிப்பீட் ஆகும். கரெக்ட்டா எழுதுங்க, tag polymerase. T போட்டு ஸ்மால் லெட்டர்ல A G, tag polymerase. AQ, okay, aquaticus னு அதுக்கு என்ன பண்ணா T thermus aquaticus அதை யூஸ் பண்ணீங்க. ஸோ இதுக்கு என்ன ரா மெட்டீரியல்ஸ் வேணும்? இது போட்டோகாப்பி மிஷின் தான். ஓகே, DNA போட்டோகாப்பி மிஷின், அதுதான் PCR அப்படிங்கிறது.
பண்ணுறது. இப்போ கொரோனா வைரஸுக்கு நான் இதான் சொன்னேன், இதுதான் எடுக்கிறாங்க. நீங்கள் டெஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா ரேபிட் டெஸ்ட் ஒன்று எடுப்பாங்க. அது வந்து ஆன்டிபாடி பேஸ் பண்ணுது, ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி பேஸ் பண்ணுது. அதில் மிஸ்டேக் வரலாம், 20 நிமிஷம் சொல்லிடுவாங்க. ரேபிட் டெஸ்ட்டில் ஆன்டிஜென் ஆன்டிபாடி சில ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்காங்கிறது உடனே பார்த்து சொல்லுவாங்க. இதில் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிசிஆர்னு எடுப்பாங்க அடுத்த டெஸ்ட்டுக்கு. இது வந்து ஆர்டிபிசிஆர்னு சொல்லுவாங்க. ஆர்டினா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிட்டு, ஏன்னா வந்து கொரோனா வைரஸ் வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸ். அதனால என்ன பண்ணுவோம், அந்த டிஎன்ஏ மாற்றி இந்த டிஎன்ஏ நிறைய காப்பி எடுத்து வைப்பாங்க. காப்பி எடுத்தால் தான் நிறைய டெஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திரும்ப அந்த பர்டிகுலர் வந்து கிளைண்டாவது பேஷண்ட் எடுத்துட்டு போய் பார்த்து திரும்ப எடுத்துட்டு வர முடியாது, ஒரே எக்ஸ்பென்சிவ் ப்ராசஸ். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பிசிஆர் பண்ணிக்குவாங்க. நிறைய காப்பீஸ், பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் எடுத்துக்கிட்டு நிறைய டெஸ்ட் அப்ளை பண்ணிப்பாங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் காப்பீஸ் டேக்கிங் இஸ் நத்திங் பட் PCR is molecular photocopy machine or thermocycler. Thermocyclerன்னு பேர், இன்னொரு பேர். தெர்மோசைக்கிளர்னா இது வந்து டெம்பரேச்சரை வந்து அப்படி சைக்கிளிக்காக மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் 94 இருக்கும், 52 வரும், 72 வரும், அப்புறம் 94, 52, 72 அப்படி வரும். அதே மாறிக்கிட்டே இருக்கும் சைக்கிளிக்கா. அதனால சைக்கிளர். ஏன் இந்த 90, 52, 72 இதெல்லாம் நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகே, ஸோ 94 டெம்பரேச்சருக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுங்க. 94 இப்போ 94 or 95, okay, at the temperature, what happens in PCR machine? Danish, இப்படி இந்த கொஸ்டின் மாற்றி கேட்கலாம் உங்களுக்கு. 94 டிகிரியில் ஏதோ சம்திங் இஸ் ஹேப்பனிங் இன் தி PCR பாலிசைன் ரியாக்ஷன், தெர்மோசைக்ளர் அப்படின்னு இருக்கு. மாலிகுலர் ஃபோட்டோகாப்பி மிஷின் அப்படின்னு பேர். மாலிகுலர் ஃபோட்டோகாப்பி மிஷின் நான் பேப்பர் வைக்கல, டிஎன்ஏ காப்பி பண்ணுறேன், டிஎன்ஏ காப்பியர். ஓகே, ஸோ Danish 95 ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும். 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப்ஸ். மைனர் ஸ்டெப்ஸ்லாம் இருங்க, உங்களுக்கு 3 மேஜர் ஸ்டெப்ஸ் நடக்கும். பாவியா 3 ஸ்டெப்ஸ் நம்ம நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஏதாவது ஒன்று சொல்லுமா? ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் பிசிஆர் இல்லையா சார்? புரியல. ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் பிசிஆர் சொல்லணுமா சார்? PCR, steps in PCR, அதான் steps in PCR. What are they? Denaturation, annealing, extension. Very good. So இதுதான், இந்த 3 தான் நாம வச்சுக்கணும். PCR வந்தாவே நீங்க இந்த 3 ஸ்டெப்ஸ் நாம வச்சுக்கிட்டா நீங்க எழுதலாம். 5 மார்க் क्वेश्चंस கண்டிப்பா வரும். ஸ்மால் क्वेश्चंसல வாட் இஸ் annealing அதிகமா வந்துட்டே இருக்கும். ஒண்ணும் கிடையாது. பிரைமரி எக்ஸ்டென்ஷன் ஒரே வார்த்தை, பிரைமரி அடிஷன். வாட் இஸ் denaturation அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு வந்து separation of DNA strand, that's it. DNA is normally double stranded. அது வந்து என்னன்னா மல்டிபிள் காப்பி எடுக்கணும்னா நம்ம ரெப்ளிகேஷன்ல படிச்சிருக்கீங்க. அன்வைண்ட் ஆகும், ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க் DNA பபிள் ஃபார்ம் ஆகுது. ப்ரோகரியேட்டா இருந்தா DNA பபிள் ஃபார்ம் ஆகி அது வந்து ரெண்டா பிரியும். யூகரியேட்டா இருந்தா ரெப்ளிகேஷன் ஃபோர்க்னு ஒன்று ஃபார்ம் ஆகும். நீங்க நாம இருக்கா, அதுல ஒன்று லீடிங் ஸ்ட்ராண்ட், லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட் இருக்கும். லேகிங் ஸ்ட்ராண்ட்ல ஒக்கசாகி ஃப்ராக்மெண்ட்லாம் ஃபார்ம் ஆகும். இதெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. இந்த அன்வைண்ட் ஆகும். அன்வைண்ட் ஆக செப்பரேட் பண்ணாதான் ஏற்கனவே ஒரு காப்பி இருக்கும், இன்னொரு காப்பி நியூவா ஃபார்ம் ஆகும். இந்த மெத்தடுக்கு என்ன பேருன்னா செமி கன்சர்வேட்டிவ் மெத்தட். ஒரு காப்பி ஒரிஜினல் ஸ்டாண்டா இருக்கும், நியூ ஸ்டாண்டு இன்னொன்று புதுசாக ஃபார்ம் ஆகும். அதுக்கு தான் நம்ம சப்ஸ்டன்ஸ் நியூக்ளியோடைட்ஸ்லாம் போடணும் இந்த மிஷினுக்குள்ள. போட்டோ காப்பி இருக்குன்னா இங்கே ஊத்துற மாதிரி மெயின் சோர்ஸ் என்னன்னா உங்களுக்கு இதில் வந்து நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க. அடினைன், குவானைன், தைமின், சைட்டோசின் நியூக்ளியோடைட்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு அதை ஜாயின் பண்றதுக்காக உள்ள என்சைம்ஸ் தான் டேக் பாலிமரேஸ் அப்படி ஒரு என்சைம் யூஸ் பண்றோம். அந்த டேக் பாலிமரேஸ் யூஸ் பண்றது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஏன் லிங்கேஜ் டேக் பாலிமரேஸ் யூஸ் பண்ணணும். அந்த மிஷினுக்குள்ள டேக் பாலிமரேஸ் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். நார்மலா டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இது யூஸ் பண்ண முடியாது. யூ ஷுட் பி டேக் பாலிமரேஸ். டேக் பாலிமரேஸ் இஸ் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் ஒன்லி. இதை உள்ள ஆட் பண்ணணும். ஏமா அதுக்கு லிங்கேஜ் சொல்லுவா. ஏன் டேக் பாலிமரேஸ் செலக்ட் பண்றோம்? இதுவே தனி क्वेश्चंस கேட்கலாம், 3 மார்க் क्वेश्चंस. லிங்கேஷ் சார். ஓகே, இந்த டேக் பாலிமரேஸ் சொல்றோம்ல, அது ஏன் யூஸ் பண்றோம்? இதுக்கு why the tag polymerase is used for this process? அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதெல்லாம் கேட்குங்க. அது வந்து டேக் பாலிமரேஸ் யூஸ் பண்ணாதான் இதுக்கு இந்த தெர்மோசைக்கிளர் மிஷின்ல வந்து 3 டெம்பரேச்சர் வரும். ஒன்று 94 டிகிரி,
ஒன்று 52 அப்புறம் 72. இது மாறி மாறி வந்துகிட்டே இருக்கும். 94, 52, then 72. Again, அப்போ 94. 94 denaturation, 52 annealing, 72 extension. இந்த 3 ஸ்டெப் இருக்குல்ல, 3 டெம்பரேச்சர் நடந்துகிட்டே இருக்கும். நம்ம என்ன பண்ணணும், அந்த சைக்கிளுக்குள்ள உள்ள மிஷினுக்குள்ள பாலிமரேஸ் என்சைம் உள்ள போட்டுறணும். அந்த பாலிமரேஸ் என்சைம் வந்து என்ன பண்ணணும், உள்ள போற பாலிமரேஸ் என்சைம் வெளியில போக எடுக்க முடியாது. எக்ஸ்டென்ஷன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும், மற்ற நேரத்துக்குலாம் வரக்கூடாதுன்னு மாற்ற முடியாது. இது வந்து எவ்ரி செகண்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கும். அப்போ வந்து 94 ஆகும்போது இந்த என்சைம் வந்து சர்வை பண்ணணும். நம்ம 94 டிகிரி செல்சியஸ் ஃபாரன்ஹீட்லயே இருக்க முடியாது, சாரி செல்சியஸ்ல இருக்க முடியாது நம்மளால. ஸோ என்சைம்ஸ் கெட் டீநேச்சர், ஆல் த ப்ரோட்டீன்ஸ் கெட் டீநேச்சர். டீநேச்சர் ஆகாம இருக்கிற ஒரு என்சைம் வேணும். அதுதான் வந்து the Taq polymerase. Taq polymerase is an enzyme which is obtained from the Thermus aquaticus. இந்த ப்ராசஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த 94 டிகிரி ஹீட் பண்றோம்ல, அது வந்து இதாகும். அந்த இதுக்கு தான் இந்த இங்க கொடுத்துருக்காங்க. Thermus aquaticus is the name of the bacteria which is lives in hot spring. இப்போ நம்ம மாதிரி நார்மல் டெம்பரேச்சர் இருக்காது, வெரி ஹாட் ஸ்ப்ரிங் 100 டிகிரி இருக்கா, அங்கதான் எனக்கு ஃபேவரபிள் பிளேஸ் அப்படின்னு போகும். இது வந்து தெர்மோஃபிலிக் பாக்டீரியா, hot spring இந்த பாக்டீரியா வந்து they segregated this enzyme, restriction enzyme, polymerase enzyme, that's called the Taq polymerase, TAQ, Taq, aquaticus, first 2 letter. The Taq polymerase enzyme is removed. So in order to withstand in the heat during denaturation அப்போ வந்து 94 டிகிரி ஹீட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்போ வந்து இருக்கிறதுக்காக இந்த Taq polymerase enzyme யூஸ் ஆகுது. இதை பார்த்துங்க. ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இருக்கு. டீநேச்சுரேஷன் வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் ஸ்டாண்டு, இந்த 2 ஸ்டாண்டு வந்து செப்பரேட் ஆகுது, அதான் டீநேச்சுரேஷன். இந்த பிரைமர் ஆட் ஆகுதுல ரெண்டு கலர் இதுக்கு வந்து அனீலிங் ப்ராசஸ் பேரு. ஆஃப்டர் அனீலிங் ப்ராசஸ் என்ன பண்ணோம், பாலிமரேஸ் என்சைம் இங்கே வேலை செய்யும். எக்ஸ்டென்ஷன் போது இந்த கம்ப்ளீட் பண்ணும், ஒரு 2 ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஓகே, அப்புறம் வந்து நெக்ஸ்ட் டெம்பரேச்சர் அகைன் இந்த 2 ஸ்டாண்ட்ஸ் அகைன் செப்பரேட்டட். When you make it 94 degree, due to heat, the weak hydrogen bond between 2 strands of DNA. The pairing in adenine, guanine, ATCG. The pairing in between these 80, what is a double hydrogen bond? Hydrogen bonds are broken. Temporarily, it is broken during heat. Illana alkali add pannalu the odai. So this is the purpose. So the heat panni edukku more process irukku, denaturation, annealing, extension. And the 3 temperature now vechika 94, 52 annealing, and then 40, 72 for the extension of the DNA. So this is now the millions of copies obtained, that is known as PCR. So this is now the raw materials used for the machine raw materials, DNA sample, original sample vanuma copy edukradhukku. This is original photocopy machine first ஒரு copy எடுப்போம்ல, அது original sample. Primers in the primers இருந்தா தான் DNA polymerase enzyme இது attach ஆகும். Starting position of the replication process in நடக்கும். Nucleotides we need, this is the main raw materials, adenine, guanine, cytosine, thymine. Then other also the tubes, the phosphorescence to stabilize the reaction. Taq polymerase is very important, no? Key components enzyme. So Thermus aquaticus அப்படிங்கறத நாம வச்சுங்க. So this is the thing. Next, so இது வரைக்கும் நேத்து கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். இப்போ next பார்க்கணும். Next பார்க்கிறது என்னன்னா, I will put off the video. So next we will discuss. So next we will discuss okay, can you spend 5 minutes? Maybe we can discuss next class also, no problem. I quickly summarize it, then next class again revise like how we did yesterday class. So thoroughly revise today. So tomorrow I will explain detailing. So now quickly, so what we are going to discuss? Actually today topic start now only. So now time is up. Just bear with me 5 minutes. I'll just summarize it. Then we'll discuss detailing in the next class. Insertion of recombinant DNA. So DNA இங்க கிடைச்சிருச்சு. இங்க என்ன பண்ணோம், DNA கிடைச்சிருச்சு. இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கப்பா. DNA இங்க கிடைக்குதுங்க. இந்த DNA recombinant DNA கிடைச்சிருச்சு. இதை இன்சர்ட் பண்றோம். இடையில வந்து PCR டெக்னிக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு சைடு ப்ராசஸ். நம்ம சேஃபர் சைடு நிறைய DNA காப்பி எடுத்து வைக்கிறோம். சீக்வன்ஸ்ல வராது இது. இது வந்து taking many copies of the recombinant DNA. So இதுக்கு அப்புறம் என்னன்னா, this recombinant DNA வந்து டைரக்டா என்ன பண்ணோம், இன்சர்ட் பண்ணணும். அதான் அந்த நம்ம சீக்வன்ஸ்ல வரும்போது அதான் recombinant DNA வந்து கிடைச்சிச்சு, அதை ஹோஸ்ட்ல இன்சர்ட் பண்றோம். அது இன்சர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி சேஃபர் சைடு நிறைய காப்பி எடுத்துக்கிறோம். சப்போஸ் நம்ம டாக்குமெண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ஒரு பென்ட்ரைவ் எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது என்ன பண்ணுவோம், இன்னும் சிடிலையோ இதுலையோ காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோம், இல்லை 2 இடத்துல ஹேர்ட் டிரைவ்ல காப்பி பண்ணி வச்சுக்கோம். அது அப்படிங்கிறது தான் ஓகே தேவைப்படுங்கிறது தான் PCR டெக்னிக்ஸ். சீக்வன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா காப்பீஸ் ஆர்
obtained the recombinant DNA. அதுதான் polymerase chain reaction. இதுக்கு என்ன பேருன்னா amplification of gene of interest. Explain the process of amplification of gene of interest அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியணும். Nothing but the PCR அப்படிங்கிறது. சார் பிசிஆர்னா எனக்கு தெரியும் சார், கொஸ்டின் மாற்றி கேட்டாங்கன்னு amplification, making many copies, amplifying no current சொல்றோம், amplifying is making bigger, so making more number. Okay, அதுதான் amplification. இது நான் வச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் ஆஃப்டர் தட் என்ன சொன்னா, அந்த போஸ்ட்டுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணணும். இதை டீட்டெயிலாக நம்ம பார்த்துட்டோம், பிகினிங்லேயே நம்ம பார்த்தோம். இன்சர்ட்டிங் த செல் இந்த பிளாஸ்மிட் இன்டு போஸ்ட், அது டைரக்ட் மெத்தட் இன்டைரக்ட் மெத்தட் கிளியராக நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். இது நிறைய நான் சொல்ல தேவையில்லை. அப்புறம் ரெசிஸ்டன்ட் ஆம்பிசிலின் இதெல்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க, செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம். அதுதான் வந்து இங்கே யூஸ் பண்ணுறோம், இன்சர்ட் பண்ணுறோம். நீங்கள் பாருங்க ரீகாம்பினன்ட் பிளாஸ்மிட் இருக்கு, இது வந்து ஹோஸ்ட் ஈக்குவலை எடுத்துக்கிறோம், ஹோஸ்ட் ஈக்குவலை அதுக்குள்ள உள்ள போடும்போது என்ன பண்ணலாம், நிறைய மெத்தட்ல பண்ணலாம். ஹீட் ஷாக் கொடுக்கலாம், எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் கொடுக்கலாம். எலக்ட்ரிக்கல் ஷாக் கொடுத்தா எலக்ட்ரோபோரேஷன் அப்படின்னு பேரு. ஹீட் ஷாக் கொடுத்தா இப்போ வந்து என்னன்னா ஹீட் ஷாக் பிளஸ் கால்சியம் குளோரைடு யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல ஃபோர்சிபிளா நம்ம யூஸ் பண்ணலாம், ஜீன் கன் வந்து மைக்ரோ இன்ஜெக்ஷன், நிறைய மெத்தட் இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, பண்ண பிறகு இதை டெஸ்ட் பண்றது இருக்கிறது செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஆம்பிசிலின், ரெசிஸ்டன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லைன்னா கலர் வச்சு யூஸ் பண்ணலாம், ப்ளூ அண்ட் ஒயிட் கலர் வச்சு அந்த மெத்தட்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஓகே, செலக்டா எது வந்து நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மெண்ட் தான் நமக்கு தேவை, டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டு செல் அப்படிங்கிறது தான் தேவை. டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செல் என்ன வந்து என்னாச்சுன்னா, அந்த டிஎன்ஏ அந்த பிளாஸ்மிட் பண்ணோம்ல ஆர்டிஎன்ஏ அதை எடுத்துக்கிட்டது தான் நமக்கு வேணும். இதை தான் நம்ம மல்டிபிளை பண்ண போறோம். இதை வந்து நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் கீழே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க, இதை வந்து நம்ம வந்து ரிஜெக்ட் பண்ண போறோம். அதுதான் செலக்ஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ். அதுக்கு செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ், அதுக்கு தான் அந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் யூஸ் ஆகுது, ஆம்பிசிலின் இந்த ரெசிஸ்டன்ட் ஜீன் யூஸ் ஆகுது. டிஃப்ரெண்ட் ஆன்டிபயோட்டிக் யூஸ் பண்ணி அதை சர்டிஃபிகேட் பண்ணிடலாம், கண்டுபிடிச்சிடலாம். அப்புறம் வந்து இந்த செல்லு கிடைச்ச உடனே இதுக்கப்புறம் வந்து என்னன்னா, இதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். அதுதான் மேஜர் டாபிக்ஸ் வந்து obtaining the foreign gene product. That means ultimate aim of the recombinant DNA technology is to produce desirable protein. Desirable proteins நம்மளுக்கு வேணும், அது வந்து கொண்டு வரலாம். அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து recombinant protein because it is inserted into the another host. The host என்ன பேரு, heterologous host. ஹியூமன் வச்சுட்டா அது வந்து ஹோமோலகஸ் host. ஹியூமன் ஜீன் எடுத்து பாக்டீரியால கொண்டு வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த ஹோஸ்ட் வச்சுக்கிறோம், அதுக்கு வந்து வேற ஸ்பீசிஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீசிஸ் என்ன பேரு, ஹெட்ரோலாகஸ் ஹோஸ்ட், அதுல கொண்டு வச்சிருக்கோம். அந்த பாக்டீரியா நம்ம ஜீனை ஒரிஜினல் எக்ஸாக்ட்லி 100% பியூர் இன்சுலின் நமக்கு கொடுக்குது. எக்ஸாக்ட் ஹியூமன் இன்சுலினை அப்படியே ஃபார்ம் ஆகும் கொடுக்கும். அதுதான் ரீகாம்பினன்ட் புரோட்டீன். ஸோ இட் இஸ் அப்டைன்ட் ஃப்ரம் த அதர் ஹோஸ்ட், அதர் அனிமல், இட்ஸ் கால்ட் ஹெட்ரோலாகஸ் ஹோஸ்ட். இது கிடைக்கலாம். இது கிடைக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, இது growth இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இப்போ வந்து இதுக்கு பேர் ஃபெர்மெண்டாஸ் யூஸ் பண்றோம். கண்டினியூஸ் கல்ச்சர் ஆர் பேட்ச் கல்ச்சர் ரெண்டு ப்ராசஸ் இருக்கு. கண்டினியூஸ் கல்ச்சர், பேட்ச் கல்ச்சர்னா ஒன்றும் பெருசு கிடையாது. நான் சொல்றேன், இந்த பயோ ரியாக்டர், இதுதான் பயோ ரியாக்டர். இந்த ஃபெர்மெண்டாஸ், இந்த ஆல்கஹால், பியர் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்கல்ல, இதுதான் பெரிய கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணி ஃபெர்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு சூட்டபிளான என்சைம் போட்டுருவாங்க, டெம்பரேச்சர், pH எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. எத்தனை நாள் வச்சுக்கணுங்கிறது பார்ப்பாங்க, டைம். ஸோ தென் இட் இஸ் ஆஃப்டர் தட் இஸ் செப்பரேட்டட், ஃபில்டர்ட், தட்ஸ் இட். இதுக்கு என்ன பேர், லார்ஜ் வெஷலுக்கு என்ன பேருனா பயோ ரியாக்டர் அப்படின்னு பேர். குயிக்கா சொல்லுங்க, பயோ ரியாக்டர் யூஸ் பண்ணி அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க. இந்த பாக்டீரியா மல்டிப்ளை பண்றது, பாக்டீரியாவுக்கு வந்து என்னன்னா அது வந்து growth மீடியம் போடணும், அது சர்வைவல் மீடியம் இதை போல போட்டு பெரிய பயோ ரியாக்டர்ஸ் இது போல இருக்கும். இதுல வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுவாங்க. மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு ஸோ இதுதான் அது பயோ ரியாக்டர் வந்து பேட்ச் ப்ராசஸிங் இருக்கு, இல்லைன்னா வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராசஸிங். பேட்ச் ப்ராசஸிங்னா இந்த ஒரு 1000 லிட்டர் ஆட் பண்ணிருக்காங்க பெரிய கண்டெய்னர், இந்த 1000 லிட்டரும் எடுத்துருவாங்க, அதுல இருந்து பிரிச்சு எடுப்பாங்க, ஃப்ரெஷ்ஷா ஒரு 1000 லிட்டர் ஆட் பண்ணுவாங்க, அப்புறம் அதை பண்ணும். இது வந்து பேட்சா எடுக்கிறது. கண்டினியூஸ்ங்கிறது என்னாச்சுன்னா, அது மேலே இருந்து சொல்யூஷன் ஆட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, கீழே இருந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. கீழே இருந்து அப்படியே கிராஜுவலா எடுத்து 1 ஹவருக்கு வந்து 1 லிட்டர் எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, 1 லிட்டர் புதுசாக ஆட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ அது கண்டினியூஸா உங்களுக்கு வந்து இந்த ப்ராடக்ட் கிடைச்சிட்டே இருக்கும். இப்போ நம்ம ஆர்ஓ சிஸ்டம் இருக்குல்ல, வாட்டர் எல்லாம் இருக்குல்ல, பிரிஃபையர், அதுக்கப்புறம் கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கும். சில சமயத்துல பேட்ச் ப்ராசஸிங் ஒரு பேட்ச் முடிஞ்சு அடுத்த பேட்ச். ஸோ இதுதான் பேட்ச் கல்ச்சர், கண்டினியூஸ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது. நம்ம வச்சுங்க, இந்த பயோ டேங்க்ல வந்து 2 டைப் இருக்கு. ஸ்டிர்டு டேங்க் வந்து, ஸ்பிராக் டேங்க்னு 2 இருக்கு. ஸ்பிராக் டேங்க் வந்து ஆக்சிஜன் பபிள் பண்ணும், நிறைய ஆக்சிஜன் கொடுக்கும். இதுதான் பெஸ்ட் மெத்தட். ஸ்டிர்டு டேங்க்ங்கிறது கன்வென்ஷனல் நார்மல் மெத்தட். இது வந்து ஒரு இம்பலர் இருக்கும். இது வந்து என்னன்னா ஃபேன் மாதிரி இருக்குல்ல, அது சுத்தம், அது ஆக்சிஜன் கொடுத்துட்டு இருக்கும், அது வந்து மிக்ஸ் பண்ணி. இது 2 பண்ணிக்கலாம். இது வந்து நேம் பாருங்க, ஸ்பார்க் டேங்க் ரியாக்டர்,
சப்ளை எக்ஸ்ட்ரா ஆக்சிஜன். இது வந்து மெக்கானிக்கல் ஒன், சிம்பிளி ஸ்டில் பயோரியாக்டர். எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த செகண்ட் யூஸ் பண்றது வந்து பெஸ்ட். இன்னும் ஆக்சிஜன் சப்ளை நிறைய கொடுக்கும். ஆக்சிஜன் சப்ளை கொடுக்கணும், ஆக்சிஜன் டிசால்வ் ஆனால் நிறைய மைக்ரோ ஆர்கானிசம் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ இதுதான் பயோரியாக்டர். என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இது ஜஸ்ட் பேசிக். இது வந்து பிஹெச் கண்ட்ரோல் இருக்கும், டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் இருக்கும், ஆக்சிஜன் டெலிவரி சிஸ்டம் இருக்கும், இதில் வந்து சாம்பிளிங் எடுக்கிறதுக்கான போர்ட் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பயோரியாக்டர். இது சிம்பிள் கொஸ்டின், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் சொல்ல முடியாது, இது கேட்கலாம். ஃபைனலாக டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ், அப் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ், டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ். அப் ஸ்ட்ரீமிங் அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து என்னென்ன சொல்லிடுறேன். அப் ஸ்ட்ரீமிங் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ்னா நான் இது பண்ணிடுறேன். சிம்பிளா வந்து மெத்தட் அப் ஸ்ட்ரீமிங்னா நம்ம வந்து இது வரைக்கும் கொண்டு வந்தோம்ல, ஜீனை வந்து வந்தது அப் டு பயோரியாக்டர், அது வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஸோ அப்ஸ்ட்ரீமிங் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன். இதை பாருங்க. அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து டிஎன்ஏ ஐசோலேஷன்லேருந்து டிஎன்ஏ ஆர்டிஎன்ஏ பண்ணிட்டோம், எலியூஷன் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ். லோட் பண்ணிட்டோம், அந்த க்ரோத் நடந்துருச்சு. ஸோ திஸ் சோ ஃபார் இட் இஸ் அப்ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ் வி டிஸ்கஸ். அண்ட் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ்ங்கிறது வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்டை வெளியே எடுக்கிறோம்ல, அவுட் ஆஃப் த பயோரியாக்டர் எடுத்துட்டு ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணுறோம், ஃபில்டர் பண்ணுறோம், பியூரிஃபை பண்ணுறோம், மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறோம், டெஸ்டிங் பண்ணுறோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ். அதான் ப்ராப்பராக வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வந்து அதுக்குன்னா வந்து தனி போர்டு இருக்குது, தனி ஏஜென்சிஸ் இருக்குது, ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து அண்டர் கண்ட்ரோல், ஸ்ட்ரிக்ட் கண்ட்ரோல் வந்து டெஸ்ட் பண்ண பிறகு தட் வில் பி ரிலீஸ்ட். அதுதான் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் ரிலீஸ் பண்ணி முடிஞ்சிச்சு. தட் இஸ் கால்ட் ஃபார் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ். செப்பரேஷன், பியூரிஃபிகேஷன், ஸோ இதெல்லாம் சொல்கிறோம்னா இதுதான் டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ். ஸோ இன்சுலின் கிடைக்கிறது வந்து ராவாக கிடைக்கும், அதை வந்து நம்ம மாடிஃபை பண்ணி அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பியூரிஃபை, அதை வந்து ப்ரிசர்வேட்டிவ்லாம் ஆட் பண்ணி ரொம்ப நாளைக்கு ஒரு 2 இயர்ஸோ 3 இயர்ஸோ எல்லாம் எக்ஸ்பைரி டேட் கொடுப்பாங்களே, அதெல்லாம் பண்ணி அதை வந்து இந்த ஃபார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிக்கு வந்து டெஸ்ட் பண்ண பிறகு தான் மார்க்கெட்டிங்கில் வரும். ஸோ இதுதான் வந்து டவுன் ஸ்ட்ரீமிங் ப்ராசஸ். ஃபைனலி the insulin is prepared in such a way from that is very successful product prepared using biotechnology. இப்போ இதை போல வந்து ஒரு அரௌண்ட் 30-40 ப்ராடக்ட்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு. இன்னும் வந்துட்டே இருக்கும் போது நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வரும்போது இட் இஸ் a very interesting branch. Okay, then thank you for any doubt. It's getting late. So tomorrow we'll discuss more on the today the last part of the chapter. So we'll discuss. Okay. அப்போ டெஸ்ட்டுக்கு என்ன பண்ணலாம்? டெஸ்ட்டுக்கு வந்து லாஸ்ட் பார்ட் வந்து நம்ம ரொம்ப சீரியஸாக டிஸ்கஸ் பண்ணல. நான் மேஜராக கொஸ்டின் கேட்கணும், ரொம்ப டீப்பாக கேட்கல. மேஜராக ஒரு அவுட்லைன் கொஸ்டின் மட்டும் நான் சொன்னேன்னா அதை மட்டும் கேட்குறேன். சார் இன்சர்ஷன் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் சார் டெஸ்ட். இன்சர்ஷன் ஆஃப் ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ வரைக்குமா? சரி, ஓகே. பிகினிங்ல இருந்து எடுக்கலாமா? அந்த இதுல இருந்து ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ இருந்து இன்சர்ஷன் வரைக்குமா? சரி, சார் ஐசோலேஷன்ல இருந்து எழுதிக்கலாம் சார். ஓகே, ஐசோலேஷன் நான் வச்சுக்கோ. ஐசோலேஷன்ல இருந்து இன்சர்ஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ இன்டு போஸ்ட் அது வரைக்கும் வச்சுக்கோ. பயோ ரியாக்டர்ங்கிறது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, எனி டவுட்? No, sir. Okay. Thank you, sir. Getting late. Okay. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.